नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने प्रभु श्री जगन्नाथ कृपारू भलरे थिबे। तो दर्शक बंधु आजिर वीडियो रे देखिबा घरे दारिद्रता आनी थाए एही 22टी अभ्यास जोगो। तो चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा आजिर सुंदर वीडियोटी। दरिद्र केही मनरू होई न थांती आउ केही निज कर्मरू होई थांती। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि जे आपणकर किछि खराब अभ्यास आपणको दरिद्र करि देई थाए। भौतिक जीवन रे जिए धनर ठीक उपयोग करि थाए से धनी होई थाए। आमे वास्तु और ज्योतिष आधार रे किछि कथा कहिबु जाहाकू ध्यान देवा निहाती जरूरी। जदि आपणकर एमिति अभ्यास रहिछि तेबे एहाको बदलाई दियंतु। जदि आपण काठफाळ हेबाकू चाहुछंती तेबे एई भिडियोटी को निहाती देखंतु एवं कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। आसंतु जानिबा घरे दारिद्र्यता आसीबार मुख्य कारण गुड़िक। नंबर 1 सकाळू डेरी रे उठिबा। आजिकाली आधुनिक जोगर लोक माने राति रे जल्दी न सोई विलंबरे सोई सकाळे विलंबरे उठी थांती। शास्त्र रे एमिति अभ्यास को भूल बुली कुआ जाइछि। एहा करिबा द्वारा चंद्र ग्रह अशुभ फल देई थांती। एहा द्वारा मानसिक अशांति और स्वास्थ्य समस्या देखा जाई थाए। सकाळे शीघ्र उठिबा द्वारा मनुष्य दिमाग रे नुआ नुआ आसी थाए जहा आगो को उन्नति रे सहाय्य करि थाए। गरुड़ पुराण अनुसारे जेउ व्यक्ति विलंबरे उठे से जेते रोजगार कले मध्य तांकु धनर अभाव रहे। नंबर 2 सेज उपरे बसी खाइबा। बहुत लोकंकर एही अभ्यास थाए कि सेज उपरे बसी खाद्य खाइबा। कौन आपण मानकु जଣା अछि एमिति करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोध प्रकाश करि थांती जहा द्वारा आपणको घरे दारिद्रता आसी थाए। नंबर 3 खाली बाल्टी। बाथरूम रे खाली बाल्टी रखिबा द्वारा नकारात्मक शक्ति वास करि थाए। जदि बाल्टी रे पानी न रखिछंती तेबे खाली बाल्टी मध्य रखंतुनी, बाल्टी को ओलटाई रखंतु। नंबर 4 ओइठा बासन राति रे केबे भी रखंतु नाही। एहा रहिले रोसई घर अपरिष्कार दिसे। एमिति करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोधित होई थांती जहा फल रे व्यक्ति कांगाल होई जाई थाए। जेते भी रोजगार कले मध्य तांकु धन अंटे नाही। नंबर 5 घोषाड़ी घोषाड़ी चलिबा। केतेक लोक थांती चलिबा बेले से माने घोषाड़ी घोषाड़ी होई चली थांती। ज्योतिष शास्त्र मतरे एहा कुआ जाइछि जे व्यक्तिर एमिति अभ्यास भूल अटे। एहा द्वारा आपणक वैवाहिक जीवन रे झड़ उठी थाए एवं एहा सहित बहुत दुख जंत्रणार सामना करिबाकू पड़ी थाए। घरे दारिद्रतार बास होई थाए। नंबर 6 महिलांकर असम्मान। चाणक्य नीति अनुसारे जेउ व्यक्ति महिलांकर अपमान करि थांती एवं निज स्त्री को सम्मान देई न थाए सेही घरे माँ लक्ष्मी केबे भी रही न थांती। जदि आपण चाहुछंती आपणक पाखरे पैसा रहू तेबे महिला को सम्मान करंतु। जेउ घरे स्त्री माने प्रसन्न रही न थांती, जेउ स्त्री मानकर कथा बाहर को प्रकाश करा जाई थाए तेबे सेही घरे दुखर केबे कम होई न थाए। नंबर 7 नलरू पानी बोहिबा। घरे नलरू पानी बोहिबा मुख्य समृद्धि रास्तार बाधा सृष्टि करि थाए। शास्त्र अनुजाई नलरू पानी बोहिबा धनहानिर संकेत देई थाए। नंबर 8 आंगुली चाटिबा। केतेक लोकंकर आंगुली चाटिबा अभ्यास अछि।
ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁ କମ୍ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ଅପଶବ୍ଦ କହିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶବ୍ଦ କହିଥାଏ ବା ଅପମାନ କରିଥାଏ ତେବେ ସେହି ଲୋକ ପାଖରେ କଦାପି ପଇସା ରହିନଥାଏ। ଏମିତିକି ଅନ୍ୟର ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ସେମାନେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଧୋକାବାଜ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦିଏ ଏବଂ ବର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ନମ୍ବର 10 ଥାଳି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଅନ୍ନକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଥାଳିରେ ଭାତ ଛାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ନର ଅବମାନନା କରିବା। ତେଣୁ ଥାଳିରେ ସେତିକି ଭାତ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଅକାରଣେ ଅନ୍ନ ନଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟିଏ ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 12 ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଅପମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତାହା ସହିତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସେହି ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ହାତରେ ଲୁଣ ଦେବା ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ହାତରେ ଲୁଣ ଦେବା ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଲୁଣ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 14 ନିଶା କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା କରିଥାଏ ତାହା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ନିଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁଙ୍କ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 15 ସଫାସୁତୁରା। ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ବାଥରୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାଥରୁମକୁ ମଇଳା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ବିସ୍ତର ସଜା ହୋଇ ନଥାଏ ସେ ଘରେ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିସ୍ତର ଠିକ୍ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 16 ବଡ଼ ପାଟି କରି କଥା କହିବା। କେବେ ବି ବଡ଼ ପାଟି କରି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କ୍ରୋଧକୁ ବି ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦରକାର ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ବେକାର କଥାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଖରାପ ଏବଂ ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ସଫା ସୁତୁରା ରହନ୍ତିନି ସେହି ଲୋକ ଗରିବ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଗାଧାନ୍ତିନି ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତିନି
ମହିଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ରୋଗରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ଅନ୍ୟର କମି ବାହାର କରିବା ଲୋକ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଚୁଗୁଲି କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର କମି ବାହାର କରିଥାଏ, ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ ପାଟି କରି ଚିଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିବା ଲୋକ କେବେ ଧନୀ ହୋଇପାରେନା। ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ନଖ କାମୁଡ଼ିବା। ନଖ କାମୁଡ଼ିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କମ୍ କରିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଖ ଚୋବାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ମଣିଷକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ଜୋତା ଚପଲ ଅସଜଡ଼ା ରଖିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୋତା ଚପଲକୁ ଅସଜଡ଼ା କରି ରଖେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉପର ତଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଜୋତା ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।